Bỏ anh ấy nhạt group chụp rip su thằng cô nè tam đàn tu sanh nhưng nó có phân tiếp nó dương an to sẽ hơi âm nan cái chiều này cả bị sập đam muốn to tiếp bị sập đam muốn dương an đó bong phơi buồn hay nó dương châu đó bong sám sọc nó than tiếpรุ่นนั้นชีวิตชีจับสิเพิ่มประลอมโลกไอ้กับดอนเนี่ยชีจับหนึ่งชีวิตปิดเอารุ่นนั้นรีบานคลาโดยชีวิตคลาสุบันถวยยืงมีนสกัดศกเชียงชีวิตปิดประสบบ่อยยืงมันอาจจะรบขึ้นสิเพิ่มได้ชีบาการชีจับบ่อยยืงตีก็จูกุมอันสิเพิ่มนานนำเอายืงกันแต่ชีจับมันรุ่นนั้นตุกวิตนิถามติดในอันใดเจ้าเอากระสอบไปเวลีไต่ดาวแต่หมกลื่นชิงในอันใดจ้องสบายหนึ่งดัดมาโดยเนี่ยคลุนยืมรังแต่ไทยใส่หนึ่งได้สลับตามมือนั้นดอลตีดิฉันยังตรอยตาปรังเอากระสอบไปเวลีบานใช่ไงอย่างหอยก็มาโดยคลุนไปจูอันสไปได้กูอันนำก็มาชักชีปีเวลีเรามาสอบสไปได้นำมาเจอที่จมร้านจูอันสไปนุมุนสมกอมจองสบายนเปคล้วนกรอลบะตุสนะใดท่าเอาแต่สะเพอมันสัตว์ลอตีคือจิตตุสนะเด็กยมสยุกเจนปีกำลังบกลตราดังจิตราตามวิทยาการศึกษาสายชื่อบายังครอหายชาวติดคือดังกระพลือนาเตขยมสิจัดไอนาดัตเตยสอบสิจัดลบบะแต่ขยมชื่อรือโชในแต่มือกันไหลขยมมันชื่อรือโชในมือกันไหลเตสมชี้เยี่ยมอ่านรถไงวิปรุสเพอคลักมีนาอ่านยูเตสมชี้เยี่ยมกึศอายุวิปรุกุมนัดคลักมีนาอ่านกึศดอเตนาอ่านจานมันประกอบถ่ายเจนาเจจานพิจารคือนาอ่านคือเจนาอ่านจานนาอ่านจานมันประกอบตาประกายกึศแต่นาได้ประกายกึศจานพิจารคือเจนาได้ประกายอ่านวิจเรื่องมันเสร์ออกประมาณเตดามนุษย์ยังมีคู่กับบาลแต่ใบจะจำได้ยุสอบตามในเตยดาวมันเอาโดยมันอ่านโดยคลุนไอยุจำแต่ยุพร้อมตามกันในเตยโดยพรังกึศว่าเจนจะกำเนิดคลุนไอณจำเนียนได้ประกายอ่านสิเพอคลายังสบายหนึ่งอ่านสิเพอคลายังจุจัดอ่านสิเพอคลาติดวิถัวยังมีจำเนิดดังริจมรานแต่หมกตาลุยดับลาเชียงหรือสิเพอมีบาลวิไอจุยสกุปานเด็กส่งไปการจำหน่ายลุยผมไปแต่ดับละลายเจียงลือสิบเฮยวิคลายเจียลุยได้ช่วยจะครูตรุษตรายจุดใจครูในนั่นแหละจำนวนกล่าวบ่าวมันประงานเอาไปครูในตีแต่อย่าหอยนะกูแต่อ่านดำใบบำรายมนุษย์เจตนาสังคมน่าอ่านจานคือมันอาจทั่วไอ้มนุษย์ครุบนี่ปุกไก่ตีแต่น่ะได้ปุกไก่แต่แต่จุดจัดอ่านณเรียนคณะในให้บ่าวปกายอ่านแทนเต็ดคือหนึ่งปกายจึงคณะในธรรมดาณเรียนฉบับให้บ่าวปกายอ่านแทนติดคือหนึ่งปกายจึงณฉบับธรรมดาณเรียนปรมีนวิจิให้บ่าวปกายอ่านปรมีนแทนติดหนึ่งปกายจึงณมีนปรมีนวิจิธรรมดามันทายเรียนจำเนียนปัจจัยกติไว้หนุตีให้บ่าวปกายอ่านแทนติดหนึ่งคือหนึ่งปกายจึงณใช้จำเนียนปัจจัยกติธรรมดาจงกรอยมันทายืนเรียบานติเรียบานชราเงินลอยติหรือลอยชรามีนักติสก็ชราหรือติคือยืนอ่านชราการสเปียงกุน้องจัดหนึ่งสันตเพียบจมพวกหนึ่งไอพ้องหนึ่งนักติพ้องซอยปลุกมันอ่านสังคมซอยคือประกอบตรกีมืองีมนุกซอยประกอบชีตรกีบอกพระกรุบยางคือโดยสารแต่ยืงมันปรังอันสิเพยมันปรังศึกษาเรียนโซดโดยบานชานจะแสดงบายืงบานตุสนาเรื่องประวัติศาสตร์จันพิมยนต์ได้มีจำนวนชื่อทายจากภพชิงคือยืงนึกดังทาสหาไรปฏิชิงตรกัดตึกใดบอกลุ่นอ้อยเตยสุสตรสูบจานาตบดขังเกราอสอรัสดัอิงชีเลี้ยงฉลาดในเรื่องธรรมะคือซอยจุจับหรือให้แต่ธรรมะจุจับนี่ไม่ในทางตุใบจงนุ่มเมียนใบดวงธรรมะก็จะจุจับได้โรงเนียมจิจุนจิตชิงกลายเป็นตุสนะวิจีดีขยมจิตตุสนะวิจีจัน
កាលពី6ឆ្នាំមុនលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំធ្លាប់មានប្រសាសន៍ផ្ដាំមុនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតថាអ្នកត្រូវរៀនសូត្រពីប្រទេសចិនប្រទេសពីរគឺចិននិងឥណ្ឌាខ្ញុំរសារម្ដាមនេះរហូតព្រមទាំងមិនដែលភ្លេចខ្លួនឡើយក្នុងភាពយន្តចក្រភពឈិងមានមេរៀននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមើលហើយចង់មើលទៀតមិនចាច់ចិត្តពលអារម្មណ៍ជូរចត់ពេលជួបអ្នកស្រឡាញ់ចិត្តខ្លួនខ្លាំងដូចស្ដេចអ៊ីងឈីលៀងក្រៅពីនេះមានព្រះអង្គម្ចាស់វ៉ាយ៉ាងបុគ្គលពីររូបនេះមានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំចិត្តមួយថ្លើមមួយធ្វើការងារជួយចិត្តមិនបណ្ដោយឲ្យសត្រូវបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងបានតើវ៉ាយ៉ាងមានទស្សនៈបែបណាខ្លះបើយើងឆ្លោះមកចាំក្នុងទស្សនវិជ្ជាដឹកនាំទូទៅនៃសង្គមនីមួយៗមនុស្សប្រកែកធ្វើសឹកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រទេសគ្មានទឹកដែលអាចឈ្នះសង្គ្រាមទុបទីកន្លែងនិងមិនអាចឈ្នះលើប្រទេសផ្សេងបានទឹកដីសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រកងទ័ពមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិទាំងខ្សោយបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចម្ដងប្រទេសជាតិដែលខ្លាំងក្លាគឺទាមទារឲ្យមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ខ្លាំងប្រទេសខ្លាំងជាទូទៅបើតាមទ្រឹស្ដីច្បាប់របស់នីតិវិទូបារាំង Montesquieu ស្មារតីច្បាប់គឺយុត្តិធម៌ទីណាបាត់បង់យុត្តិធម៌ទីនោះច្របូកច្របល់ទីណាមេដឹកនាំប្រកាន់បកពួកទីនោះគ្មានភាពរីកចម្រើនទេជួបព្រះអង្គឆ្លៀសវៃគឺខ្លាំងជួបព្រះអង្គធម្មតាគឺខ្សោយជួបព្រះអង្គអត់បានការគឺវិនិច្ឆ័យនេះហើយជាមូលហេតុមានអ្នកដឹកនាំឆ្លៀសវៃប្រទេសប្រកបជារុងរឿងហើយការធ្វើដំណើរលំបាកយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានប្រទេសខ្លាំងនីមួយៗតែងតែមានមនុស្សខ្លាំងចង់ឲ្យប្រទេសខ្លាំងក្លាក៏ត្រូវតែមានការតស៊ូរហូតច្បាប់ត្រូវដើរមុនច្បាប់ស្មើនឹងយុត្តិធម៌ប្រទេសមួយបើសិនជាមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានល្អទេគឺគ្មានភាពនឹងណមិនអាចប្រមូលកម្លាំងដល់ខ្លាំងក្លាបានទេអ្វីៗក៏ឈឹងមានដែរតែបរាជ័យរហូតដល់បាត់កាត់ទឹកដីឲ្យសត្រូវគឺដោយសារតែគ្មានមេដឹកនាំឆ្លៀសវៃនៅសង្ហបុរីអ្វីក៏គ្មានតែមេដឹកនាំខ្លាំងពីលីក្វានយូអតិភិបស្ថិរភាពរបស់មេដឹកនាំខ្លាំងមេដឹកនាំឆ្លៀសវៃគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើមិនថាក្នុងគ្រួសារតូចឬគ្រួសារធំទេបើបរាជ័យមានន័យថាចាញ់បើបាត់ដីគឺមានន័យថាបរាជ័យរីឯស្ដេចអ៊ីងឈីលៀងបាត់ដីមែនតែចេះប្រឹងមានចន្ទៈមុតស្រួចដឹកនាំដោយប្រើប្រាស់អ្នកមានសមត្ថភាពពិតមុនប្រគល់ទឹកដីដែលកាត់ឲ្យប្រទេសវៃស្ដេចអ៊ីងឈីលៀងនិយាយទាំងជួយចត់ថាតំបន់ហានគុកនេះគឺជាច្រកវាសនារបស់ជនជាតិឈិងតែយើងអ៊ីងឈីលៀងថ្ងៃនេះត្រូវយកឯងប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៃហើយបើសិនបើដល់ខុសមួយជំងឺនេះហើយអ៊ីងឈីលៀងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកទោសប្រវត្តិសាស្ត្រមិនខានប្រជាម្ចាស់តែយើងនៅមានផ្លូវផ្សេងណាទៀតប្រទេសឈិងនឹងវិនិច្ឆ័យនៅដៃយើងឬយ៉ាងណាអ្វីៗដែលអាក្រក់តែងកើតឡើងតែចំពោះមនុស្សណាដែលខ្សោយនៅក្នុងសង្គមខ្សោយទី1គឺមេដឹកនាំខ្សោយទី2គឺរាជខ្សោយមិនមែនជាបញ្ហាត្បិតអាចខ្លាំងតែខ្សោយហើយមិនប្រឹងគឺអន្តរាយធំណាស់ខ្សោយហើយខ្ជិលល្ងងហើយមិនរៀនឈឺចាប់ដែរតែមិនប្រឹងដែរតែប្រឹងឆ្លោះតែគ្នានេះគឺជាកំសោយមួយដ៏ធំជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីភាពយន្តនេះសិភៅនឹងជាតិការស្រឡាញ់វាធ្វើយើងចេះលះបង់បើចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តមានទំហំធំប៉ុណ្ណាគឺការស្រឡាញ់សិភៅក៏មានទំហំប៉ុណ្ណឹងដែរស្រឡាញ់ចិត្តតិចពេកការអានសិភៅឆាប់ហត់នឿយបើស្មើសរសេរសិភៅក្រាស់គឺធ្វើឲ្យអ្នកអានត្រូវអានសិភៅក្រាស់ដែរស្មេម្នាក់តែងប្រឹងរឹបឆ្នាំតម្រើបានសិភៅមួយក្បាលរីឯអ្នកអានមិនដល់រឹបឆ្នាំទេក៏អានចប់ដែរហើយខ្ញុំសរសេរសិភៅមានកម្រាស់ក្រាស់ពេលខ្ញុំមានពេលទំនេរឬថ្ងៃសិលខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលវេលាទៅប្រាសាទអង្គរវត្តខ្ញុំចេះតែសម្លឹងមើលពីទឹកដីស្នាដៃដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកនៅរូបចម្លាក់ខ្លះអប្សរាខ្លះញញឹមខ្លះមានទឹកមុខមាំមិនថានៅកត្រង់កន្លែងណាទេគឺសិតតែមានចម្លាក់ទោះបីជាកន្លែងនោះខ្ពស់ទាបចង្អៀតទូលាយតែដែលពិបាកឲ្យជាងចម្លាក់អាចឆ្លាស់បានក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែឃើញរូបចម្លាក់រចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងអត្ថន័យនេះគឺចង់បង្ហាញពីចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់នៃដូនតាខ្មែរដែលជាមិនខ្លាចនេះហត់ក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវបើខ្មែរបាត់បង់ចរិតជាមនុស្សសកម្មលើការប្រឹងប្រែងនិងគ្មានចរិតលក្ខណៈអត់ធ្មត់ទេគឺយើងនឹងមិនអាចជោគជ័យបានឡើយ
ឆ្លោះម្ចាំងបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើការតស៊ូប្រឹងប្រែងចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ក្នុងការងារមិនរអ៊ូថាក្តៅរងាបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈមេរៀនក្នុងកលៈទេសៈមេឃភ្លៀងឬបើកថ្ងៃក៏ដោយការតស៊ូប្រឹងប្រែងចិត្តអំណត់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះនិយាយថាបើខ្ញុំមិនបានប្រឹងប្រែងទេម្លេះប្រហែលជាគ្មានខ្ញុំទេនៅថ្ងៃនេះឬសូម្បីតែជីវិតក៏រសារមិនបានផងជីវិតបាក់ខ្លាំងណាស់តែមិនអាចឈ្នះការប្រឹងទេតើវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នឹងមែនដែរឬទេជីវិតដែលគ្មានការប្រឹងប្រែងគឺត្រូវស្លាប់ទាំងរស់ជីវិតដែលរស់នៅដោយពុំបានប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងគឺជោគជ័យដែលគ្មានតម្លៃសោះការងារខ្លះយើងធ្វើបានជោគជ័យតែពុំមែនជោគជ័យដែលយកញើសឈាមទៅបដូរតើយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាការងារខ្លះប្រឹងយ៉ាងលំបាកតែលទ្ធផលបានតិចតួចតើយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាលទ្ធផលល្អក្តីមិនល្អក្តីវាមានតម្លៃត្បិតនៅពេលដែលយើងបានប្រឹងដោយខ្លួនឯងជួធ្វើជំនួសដែរតែងតែមានមោទនភាពលើគ្រប់ការងារដែលខ្លួនបានធ្វើការងារដែលធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពគឺសុទ្ធតែកើតចេញពីការប្រឹងប្រែងទាំងអស់ក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃជីវិតខ្ញុំយល់ថាគឺជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យយើងសាកល្បងសមត្ថភាពខ្លួនឯងសូរិយាចេញយានត្រានៃពេលថ្ងៃចន្ទ្រាបើគ្មានវត្តមានរាត្រីទេក៏គ្មានអ្នកស្គាល់តម្លៃនៃពលឺដែរប្រៀបដូចជាជីវិតយើងម្នាក់បើគ្មានការលំបាកទេយើងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដេចបានទៅនោះខ្លាំងឬខ្សោយពិតប្រាកដបើយើងសង្កល់បានច្បាស់នៅពេលជួបបញ្ហាធំបញ្ហាលំបាកប្រៀបដូចជាយើងសង្កល់ចន្ទ្រានៅពេលរាត្រីស្ងាត់អញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រធានបទសៀវភៅវិញតើយើងប្រឹងអានដែរឬទេអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំមិនយល់ពីសិល្បៈរៀបចំសៀវភៅគ្មានសិល្បៈឃ្លាដែលនិយាយថាមិនយល់ពីសិល្បៈនេះគឺចង់ឲ្យខ្ញុំមើលងាយគឺចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលងាយស្រួលសរសេរសៀវភៅងាយរកវិធីឲ្យអ្នកអានចង់អានមានចំណាប់អារម្មណ៍អានឡាក់អ្វីក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើដោយបុព្វហេតុច្បាស់តែមិនធ្វើដោយសារតែចង់ឬមិនចង់ឬធ្វើតាមអារម្មណ៍ល្អអាក្រក់ទេបើក្នុងសង្គមយើងរកមនុស្សដែលចង់ចេះចង់ដឹងអ្នកខ្លាំងខាងរៀនខ្លាំងខាងអានមិនបានផងតើសង្គមរំពឹងអ្វីទៀតទៅមុខសូមកុំធ្វើជាមនុស្សដែលចេះតែចង់បានតែមិនចង់ប្រឹងកុំធ្វើជំនួសដែលមានត្រឹមតែឆន្ទៈចង់ជួយសង្គមតែគ្មានសមត្ថភាពជួយការងារសំខាន់និងការងារចាំបាច់ច្រើននៅពេលខាងមុខវាលំបាកជាងការអានសៀវភៅ400ទំព័រទៅ500ទំព័រទៀតត្រូវប្រឹងរៀនដើម្បីជួយអ្នកដទៃការអានមិនអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្នាខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំបានទេតែវាអាចប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលប្រភេទណាដែលយើងគួរដើរតាមអ្នកអានទាំងអស់មិនអាចសិតតែខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទេតែគ្រប់គ្នាដឹងទាំងអស់ហើយសិតតែគ្រប់គ្នាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់សិតតែជាអ្នកអានគ្រប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់សិតតែជាអ្នកអានកុំអានដើម្បីតែធ្វើចំនួនខ្លាំងតែត្រូវអានដើម្បីជួយអ្នកខ្សោយឲ្យតែយើងមានឱកាសបានជួយអ្នកខ្សោយនិងអ្នកទុនខ្សោយនោះគឺមានន័យថាយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំរួចហើយអានច្រើនចេះច្រើនហើយអានតិចចេះតិចអ្នកអានគឺជាអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដគឺពុំដែលចាត់ទុកអ្នកដទៃជំនួសងងឡើយកុំយល់ថាអ្នកដទៃងងតែត្រូវប្រដៅខ្លួនឲ្យបានល្អសិនចំណេះដឹងបានមកពាក់នៅសិលធម៌គុណធម៌និងមនុស្សធម៌គឺតែងនឹងរៀនមនុស្សឲ្យចេះដាក់ខ្លួនឲ្យចេះថ្លែងនៅគុណនឹងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទេពកោសលគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះចូលយើងចេះដាក់ខ្លួនកតនាមល្បីល្បាញអ្នកដទៃជាអ្នកដាក់ឲ្យដូច្នេះចូលយើងចេះថ្លែងអំណរគុណរីឯភាពអំនួតក្អេងក្អាងគឺយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដូច្នេះចូលយើងប្រុងប្រយ័ត្នចំណេះដឹងគ្មានតម្លៃទៅពេលដែលចំណេះដឹងប្រចាក់ពីគោលការណ៍សិលធម៌ប្រឹងអានយកចំណេះជ្រឹះមេដឹកនាំល្អការអានវាពិតជាមិនអាចឲ្យយើងគ្រប់គ្នាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានពិតមែនប៉ុន្តែវាអាចប្រាប់យើងដឹងថាបុគ្គលប្រភេទណាដែលយើងគួរដើរតាមបុគ្គលដែលអានច្រើនតែចេះច្រើនហើយមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងច្រើនគឺជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជនអាក្រក់ចំណេះដឹងធ្វើឲ្យយើងអាចវែងញែករឿងល្អនិងអាក្រក់ត្រូវនិងខុសឬតើមនុស្សប្រភេទណាដែលជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដតើមនុស្សប្រភេទណាដែលជាមនុស្សល្អបែបសម្ដែង
ក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាជនមានទូនាទីធ្វើជាញួរដុំអ្នកដឹកនាំនយោបាយកុំអានដើម្បីធ្វើជាអ្នកខ្លាំងតែត្រូវអានដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកខ្លាំងមានសមត្ថភាពអ្វីគ្មានសមត្ថភាពគ្មានអ្វីអស្ចារ្យទេតែធ្វើជាម្ចាស់លើអ្នកមានសមត្ថភាពទើបអស្ចារ្យពិតប្រាកដទុកធំនៃសង្គមគឺមានមនុស្សអវិជ្ជាច្រើនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថាការយល់ត្រូវនឹងចំពោះទៅរកការនិយាយត្រូវគឺចំពោះទៅរកការងារត្រូវការងារត្រូវនឹងចំពោះទៅរកការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវនឹងចំពោះទៅរកការព្យាយាមត្រូវការព្យាយាមត្រូវនឹងចំពោះទៅរកការភ្ញាក់រលឹកត្រូវការភ្ញាក់រលឹកត្រូវនឹងចំពោះទៅរកបញ្ញាត្រូវនឹងចំពោះទៅរកការដោះស្រាយទុក្ខត្រូវមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានទុក្ខជីវិតគឺជាទុក្ខនៅពេលណាដែលមនុស្សខ្វះបញ្ញាគឺជាអ្នករំលត់ទុក្ខរបស់មនុស្សក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមតែនិយាយលើកឡើងអំពីសិលសមាធិបញ្ញាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលបានបញ្ញាមានវិធីនិងវិធីជាច្រើនទៅតាមរបៀបផ្សេងៗឬតាមគោលការណ៍សាសនានានាឬអ្នកខ្លះអានសិភៅជាដើមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមនុស្សខ្លះនិងក្រុមខ្លះតែហាមត់អះអាងថានិយាយពីជនជាតិជ្រាបតែជួយចិត្តអានសិភៅតែខ្លួនឯងបែរជាប្រឹងតែស្ដាប់ប្រើតែត្រចៀកមិនសូវអានទៅវិញមនុស្សខ្លះនិងក្រុមខ្លះទៀតហាមត់និយាយពីសមាធិនិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែខ្លួនឯងទៅជាប្រើសម្ដីហិង្សាជាប្រតិចទៅវិញទុកធំនៃសង្គមគឺមនុស្សអបជាច្រើនទុកធំផ្សេងទៀតគឺមនុស្សមានចំណេះដឹងតែគ្មានសិលធម៌ដែលអាននឹងនយោបាយសង្គមនីមួយៗសុទ្ធតែមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះមានសមិទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់នយោបាយកាលពីម្សិលមិញនយោបាយគឺជាព្រលឹងនៃឯប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាកាយមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ព្រោះតែចិត្តគំនិតខាងក្នុងខ្លួនព្រលឹងប្រៀបដូចជាសង្គមមួយស្លាប់ព្រោះតែនយោបាយខ្ញុំធ្លាប់សរសេរនៅខ្លឹមសារគំនិតដែរថាការអានវាពុំអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាខ្លាចជាខ្លួនមេដឹកនាំបានទេតែវាអាចប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំប្រភេទណាដែលយើងគួរដើរតាមនេះជាគំនិតស្នូលអំពីអំណាចដែលយើងត្រូវតែដឹងត្បិតគ្មានជនសង្គមណាម្នាក់អាចរស់នៅកិច្ចខ្លួនផុតពីរឿងនយោបាយទេរដ្ឋបរោះក្រិចដល់3ឈ្មោះតា Pericles បានថ្លែងថាគ្រាន់តែដោយសារតែអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយមិនមែនមានន័យថានយោបាយនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍លើអ្នកទេទស្សនវិទូក្រិចប្លាតុងនេះបាននិយាយថាអ្នកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំល្ងិលងើប្រសិនបើអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលតើហេតុអ្វីត្រូវផ្សារភ្ជាប់អំណាចនឹងរឿងនយោបាយជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមិនថាបុគ្គលណាអាយុណានឹងបុព្វជិតសាសនាណាទេគឺសុទ្ធតែចាប់តទៅនឹងនយោបាយទាំងអស់ទោះបីជាចង់ឬក៏មិនចង់ក៏ដោយអ្នកចម្រៀងមិនចង់ដឹងឮរឿងនយោបាយតែមុននឹងក្រោយឱកាសណាមួយគឺនឹងត្រូវអ្នកនយោបាយខ្លះខ្ចីប្រជាប្រិយភាពមកប្រើប្រាស់ទាញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយគ្រូសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តមេសាសនាដែលចង់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនយោបាយក៏ត្រូវអ្នកនយោបាយខ្លះទាញឲ្យជួយកិច្ចការនយោបាយដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅឱកាសចាំបាច់ណាមួយនេះហៅថាឧបករណ៍នយោបាយត្បិតបើខ្វះទូសម្ដែងក៏ត្រូវទាញឲ្យមកជួយលេងល្ខោនចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយក្នុងរឿងល្ខោននគរ3មានរបបខ្លាំងឆាវឆាវដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធសាស្ត្រខ្ចីក្បាលអ្នកខាន់ស្បៀងដើម្បីយកលេសកុហកកងទ័ពជំរុញកម្លាំងប្រយុទ្ធចំណែកឯក្នុងវិស័យតែងនិពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនអ្នកខ្លះសរសេរសៀវភៅជំរុញបដិវត្តអ្នកខ្លះប្រើសំណេរកំទេចបដិវត្តអ្នកខ្លះទៀតប្រើសំណេរឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាក្នុងសង្គមមួយបើវិស័យណាមួយមានចរន្តលេចធ្លោលឿនបំផុតគឺអ្នកនយោបាយខ្លះប្រើប្រាស់វិស័យនេះជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងករណីចំបាច់នៅក្នុងអត្ថបទនេះមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយទៅពីរោះស្ដាប់និយាយទៅត្រឹមត្រូវតែពេលខ្លះមិនត្រូវនិយាយឬក៏មិនអាចនិយាយថាអ្វីជាទំនាក់ទំនងរវាងអំណាចនិងនយោបាយមានគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអប់រំនយោបាយពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសនយោបាយនៅសង្គមខ្ញុំមានចេតនាចង់ឲ្យយុវជនប្រឹងអានដោយចេះពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងចេះគិតដល់ខ្លួនឯងនៅទូខុសត្រូវលើវាសនាជីវិតដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងគំរោះនៅក្រោមឆន្ទៈមនុស្សទុច្ចរិតបើយើងចេះអានយើងសកម្មនឹងអំណាចជាងការដើរលេងគឺប្រៀបដូចជាយើងចូលរួមជួយសង្គមបានមួយផ្នែកមួយដែលជាទូនទីរបស់យើងខ្លួនឯងក្នុងនាមជាម្ចាស់សង្គមឬបើយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏យើងចេះប្រើអំណាច
ដោយខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវដឹងថាមេរៀននាំប្រភេទណាដែលយើងគូបោះឆ្នោតឲ្យដែរយើងតែនិយាយពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សដែលមានការអารមណ៍ត្រឹមត្រូវយើងបន្ទោសរបៀបដណ្ដឹងផ្ដាច់ការទាំងដែលពេលខ្លះបើគេបណ្ដោយយើងពេកយើងនឹងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដល់សង្គមបើកាលណាយើងបង្កហេតុនាំឲ្យអនាធិបតេយ្យគឺមានន័យថាយើងពុំទាន់យកពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេចូលរួមក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការចូលរួមប្រកបដោយចំណេះដឹងអវិជ្ជាគឺជាប្រភពនៃអំពើក្រក់សេរីភាពនៅដៃមនុស្សអវិជ្ជមាននឹងបន្តនឹងបង្កចលាចលដល់សង្គមអំណាចនៅនឹងមេរៀននាំអវិជ្ជានឹងក្រាញ់អំណាចនឹងធ្វើអ្វីទៅតាមនឹងធ្វើអ្វីទៅជាអំណាចដើម្បីជ្រើសរើសមេរៀនអ្វីតើអ្វីទៅជាអំណាចដើម្បីជ្រើសរើសមេរៀននាំអំណាចមានអំណាចខ្លាំងណាស់បើយើងចេះប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចប្រើអំណាចដើម្បីសម្គាល់ចរិតមេរៀននាំតើយើងអាចសម្គាល់ចរិតមេរៀននាំនយោបាយដោយរបៀបណាដាំមនុស្សឲ្យប្រុងគិតគុណធម៌រឹសមេរៀននាំឲ្យមើលចរិតបើមេរៀននាំមានចរិតជាអ្នកសឹកសង្គ្រាមពេលកាន់អំណាចនិងចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមមេរៀននាំជាអ្នករៀនសូត្រពីឡើងកាន់អំណាចនិងគិតរឿងតែរឿងអប់រំបើមេរៀននាំជាអ្នកសិក្សាពេលឡើងកាន់អំណាចនឹងអាចស្លុតបូតហួសហេតុមេរៀននាំជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាពេលកាន់អំណាចនឹងគិតតែរឿងទស្សនៈគ្មានបច្ចេកទេសដំណើរតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្របើមេរៀននាំចរិតពេលឡើងកាន់អំណាចនឹងដើរបង្កហិង្សានិយាយដោយខ្លីនិយាយដោយងាយយល់បើមេរៀននាំមានចរិតទំនោរទៅខាងរបបមូលធននិងដឹកនាំសង្គមទៅរកមូលធននិយមបើមេរៀននាំមានចរិតទំនោរទៅខាងសង្គមនិយមគឺដឹកនាំទៅសង្គមទៅរករបបសង្គមនិយមពេលមានអំណាចបើមេរៀននាំមានចរិតប្រជាធិបតេយ្យគឺដឹកនាំសង្គមទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះជាចរិតលក្ខណៈនយោបាយដែលយើងអាចសង្កេតខ្លួនឯងដូចជាមាននៅក្នុងដូចខ្លួនឯងដូចជានៅចិនមានម៉ាហ្សេតុងដាក់សង្គមនិយមនិងសុនយ៉ាតសេននៅប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសយើងក៏ពីមុនក៏មានផងដែរនយោបាយមានចរិតទំនោររាជានិយមនយោបាយមានចរិតទំនោរសង្គមនិយមនយោបាយមានចរិតទំនោរប្រជាធិបតេយ្យនិយមឡាក់រឿងទាំងនេះវិចិត្រតតងរប្រភពនៃការរំត្បិតអ្នកខ្លះធ្លាប់ទៅរៀននៅបារាំងចិនអាមេរិកសូវៀតពេលណាយើងកាន់តែច្រើនយើងនឹងយល់ដឹងច្រើនអំពីអ្វីដែលនយោបាយស្មេមានទំនោរមកចង់ឲ្យយើងដឹងនេះហើយដែលខ្ញុំតែងលើកឡើងថាអានច្រើនវានឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះមើលនៅអ្វីដែលសភៅមានដែលសភៅមិនមានសរសេរឲ្យដឹងឬអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះមិនបានរៀបរាប់ឲ្យបានឲ្យចេះដឹងពេលណាយើងចេះដឹងពេលណាយើងចេះមើលចេះសង្កេតចេះឆ្លុះបញ្ចាំងចេះវិភាគនិងចេះរៀបចំអនាគតសង្គមខ្លួនស្របទៅតាមវេលានៃកលតិសៈទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហួសពីមនុស្សដែលអានសៀវភៅតែមួយក្បាលឬអានសៀវភៅបានតិចឬមិនអានសោះឬមនុស្សជ្រុលនិយមស្រឡាញ់សង្គមពិតគឺត្រូវតែគិតរឿងអាននិងរឿងរៀនសូត្រឲ្យដោយយកចិត្តទុកដាក់គ្មានរឿងធំដុំណាមួយកើតចេញពីធ្វើលេងបានទេផ្សាយសៀវភៅវប្បធម៌អំណាចវត្ថុទាំងមួយតែមនុស្សម្នាក់អាចមើលឃើញដោយក្រសែភ្នែកខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍បើយើងយកដំរីទាំងមូលមកឲ្យមនុស្ស10នាក់មើលគឺមនុស្សម្នាក់នឹងមើលឃើញមនុស្សឃើញក្បាលមុនគេសារតែផ្ដោតទៅលើតែក្បាលមនុស្សអ្នកទៀតនឹងអាចមើលឃើញខ្លួនមុនគេដោយសារតែផ្ដោតទៅលើតែខ្លួនឬអាចចំណែកអ្នកខ្លះនឹងអានមើលឃើញជើងមើលឃើញតែផ្នែកទៅតាមការចាប់អារម្មណ៍រឿងនៃខ្លួនសភៅអំណាចគឺជាអំណាចជាដាស់មួយដុំដូចជាសភៅមួយក្បាលការងារដែលតកតងនឹងសភៅនេះគឺមានមនុស្សមើលឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាដែលឡែកផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើអ្វីដើម្បីល្បីអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីផ្សាយស្នាដៃអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីជំរុញវប្បធម៌អំណាចអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីសល់ស្នាដៃអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើព្រោះជូរអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីល្អមើលអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីមកអួតចំណេះដឹងអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើដើម្បីលុយអ្នកខ្លះយល់ថាធ្វើព្រោះតែបែបនេះធ្វើព្រោះតែបែបនោះធ្វើដើម្បីចេះធ្វើដើម្បីចុះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពេលប្រកបគ្មានហេតុផលហើយគ្មានទម្ងន់គ្មានទំហំគ្មានរូបរាងពេលប្រកបដែរក្នុងសេចក្តីស្នេហាសំណួរដ៏ឆោតបំផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាបើមានស្នេហាវិញខ្ញុំនឹងឆ្លើយបែប
តកវិជាថាបងស្រឡាញ់អូនទាំងមុន100គីឡូក្រាមស្រឡាញ់អូនទាំងមុន1000គីឡូក្រាមស្រឡាញ់អូនធំប៉ុនមេឃស្រឡាញ់អូនធំប៉ុនដីស្រឡាញ់អូនធំប៉ុនភ្នំស្រឡាញ់អូនធំប៉ុនសមុទ្រឬស្រឡាញ់អូនយ៉ាងអស្ចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានទំហំគឺស្មើនឹងព្រំដែនហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយកហេតុផលកតវិជាមកដាក់ពីមុខគឺស្មើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានហេតុផលនៅលក្ខខណ្ឌខុសពីធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើតែស្អាតទើបមានទើបព្រមស្រឡាញ់តើតែមានទើបព្រមស្រឡាញ់តើតែឆ្លាតទើបព្រមស្រឡាញ់តើតែទើបព្រមស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយមិនអាចមានទំហំទេត្បិតបើសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែបរិសុទ្ធគឺមិនរឹតតែមិនអាចរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយមានឃ្លាមួយដែលទស្សនវិទូក្រិចប្លាតុងមានទស្សនៈថាសេចក្តីស្នេហាគឺជាជំងឺផ្លូវគំនិតដ៏ធំធេងបំផុតចំណុចនេះមានន័យសំដៅទៅដល់ដំណើររបស់គំនិតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តឬផ្លូវអារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាខួរក្បាលគ្មានវិជ្ជាត្រមែងដឹកនាំចិត្តមនុស្សឲ្យជួបតែទុកក្នុងការរស់នៅបើយកខួរក្បាលមកគិតដាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយអត់មានហេតុផលទេបើមានហេតុផលព្រោះតែមានគំនិតឬការគិតឬចូលលោកលំប៉ុណ្ណោះស្នេហាឲ្យតែអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតបែបហេតុផលឬគំនិតបែបតក្កវិជ្ជាចូលលោកលំគឺខុសនឹងខុសឬក៏ខ្លាចជាជំងឺដូចអ្វីដែលទស្សនវិទូក្រិចប្លាតុងបានលើកឡើងអញ្ចឹងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយគឺចប់ហើយអត់មានបកស្រាយតាមហេតុផលកតវិជ្ជាទៀតទេត្បិតតែខួរក្បាលនៅបេះដូងមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាមិនក៏ដោយចុះតែភាសាបេះដូងនិងភាសាខួរក្បាលគឺមិនដូចគ្នាឡើយចំពោះសិភៅអំណាចគឺជាអំណាចក៏អញ្ចឹងដែរត្បិតបើចេតនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យល្បីតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ម្ចាស់ស្នាដៃបើទោះជាល្បីក៏សិភៅនេះមិនមានបោះពុំសម្រាប់លក់យកកម្រៃជាលុយកាក់ផងហេតុផលតាមយ៉ាងគត់គឺគ្មានហេតុផលផ្សេងក្រៅតែចូលរួមចំណែកជួយចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការអាននិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ណានតើអ្នកណាជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ណានចម្លើយគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមបើហើយនិយាយដោយឡែកគឺអ្នកនិពន្ធនេះក៏អញ្ចឹងដែរបើគិតមួយជ្រុងទៀតទោះអ្នកនិពន្ធជាមនុស្សពូកែសរសេរសិភៅយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមនុស្សក្នុងសង្គមមិនចូលចិត្តអានមិនឲ្យតម្លៃលើការអានផងតើយើងជាអ្នកនិពន្ធសរសេរសិភៅឲ្យអ្នកណាអានអ្នកក្នុងសង្គមមនុស្សមិនចូលចិត្តអានសិភៅផងតើធ្វើម៉េចទើបជំរុញឲ្យមានអ្នកសរសេរបានចុងក្រោយគឺជនសង្គមគ្រប់រូបមានមនុស្សគ្រប់វិស័យត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ណានជាពិសេសដល់សង្គមដល់សហគមន៍ចរិតអ្នកអានជីវិតគឺជាដំណើរនៃការរៀនសូត្រដែលគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយពេលខ្លះខ្ញុំច្រឡំបង្ហាញចិត្តដែលហត់នឿយនឹងការរៀនសូត្រដល់អ្នកក្បែរខ្លួនអ្នកខ្លះប្រតិកម្មតបថាខ្ញុំមិនគួរណាមកហត់នឿយនឹងការរៀនសូត្របែបនេះទេត្បិតចំណេះដឹងវាមានច្រើនណាស់រៀនមិនអស់ទេឬដល់ពេលស្លាប់ទៅវិញក៏ស្ពាយយកទៅប្រមាណដែរខ្ញុំយល់ស្របនឹងគំនិតការគិតបែបនេះព្រោះវាត្រឹមត្រូវ 100% ខ្ញុំយល់ថាគំនិតបែបនេះត្រឹមត្រូវចុះហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែប្រឹងរៀនប្រឹងអានរកពេលស្រាក់ស្រានពុំបានមូលហេតុនៃសំណួរនេះគឺវាតកតងនឹងកម្រិតចិត្តនោះខ្លះប្រឹងរៀនដើម្បីខ្លួនឯងអ្នកខ្លះប្រឹងរៀនដើម្បីតាមមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់រីឯអ្នកខ្លះរីចំពោះអ្នកខ្លះទៀតប្រឹងរៀនដើម្បីសង្គមកត្តាស្លាប់រស់របស់សង្គមគឺវាស្ថិតលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនកត្តាដែលយុវជនចំនួននេះអាចបន្សល់នៅមរតកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបានគឺវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសមត្ថភាពរបស់យើងកត្តាដែលយើងអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ្នកក្រោយបានគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃការប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងពេលនេះខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលវេលាសង្កេតមើលប្រលឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរហូតដល់ពលប្រលឹងវិរិយៈការប្រឹងប្រែងដែលមាននៅក្នុងចម្លាក់ប្រាសាទនេះមានន័យថាចរិតខ្មែរចំនួនមុនគឺជាអ្នកប្រឹងប្រែងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទង្វើកម្មបើសិនជាមានឱកាសបានសិក្សាស្វែងយល់គោលគំនិតសំខាន់ក្នុងកាពីភគវតិតាដែលជាកាពីដែលខ្មែរវរណរៀនសូត្រយ៉ាងជ្រៅជ្រះគឺយើងនឹងយល់ពីទ្រឹស្ដីកម្មឬក៏កម្មាបើចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់បើត្រឹមតែមួយរស់គឺមិនពិបាកទេត្រឹមតែមួយចំណេះដឹងដល់ខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អក៏មិនចាំបាច់រៀនសូត្រច្រើនអានសៀវភៅច្រើនឬប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនដែរ
tại bởiចំពោះអ្នកដែលមានចំណេះដឹងថ្នាក់សតក្នុងមីគាសាសនាវិញគឺយល់ស្របទៅនឹងខ្ញុំដែរចំណេះដឹងគឺវាគ្រាន់តែជាសម្រាមប៉ុន្តែឲ្យតែសេចក្តីឲ្យតែក្តីមេត្តាករុណាធំជាងអញនិយមឬក៏យើងនឹងប្រឹងលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេតែសម្រាប់អ្នកដទៃផងដែរតាំងពីបុរាណមកអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងអ្នកមានចិត្តរួចរដោះមានមិនខ្វះហើយមានអ្នកត្រាស់ដឹងខ្លះបានត្រាស់ហើយក៏ទៅបាត់លែងខ្វល់នឹងជីវិតសត្វលោកដែលរស់នៅក្នុងកងកម្មវដ្តសង្សារប៉ុន្តែក៏មានអ្នកត្រាស់ដឹងខ្លះបានត្រាស់ដឹងហើយក៏មិនចោលសត្វលោកដែរហើយបានត្រាស់ដឹងរួចហើយក៏នៅតែបន្តជប់ជំពាក់នឹងអ្វីទៀតគ្រប់សាសនាទាំងអស់នឹងមានគោលការណ៍សកលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រាស់ដឹងជប់ជំពាក់នឹងសត្វលោកគឺគោលការណ៍នៃមេត្តានិងអាណិតសូរការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងនាមជាម្ចាស់សង្គមនឹងជាអ្នកស្រោចទឹកដាក់ជីសង្គមក៏អញ្ចឹងដែរបើមិនអានសៀវភៅដើម្បីខ្លួនឯងទេគឺត្រូវប្រឹងអានដើម្បីជួយគ្រួសារដែរបើមិនប្រឹងអានដើម្បីគ្រួសារទេក៏ត្រូវអានដើម្បីជួយសង្គមចិត្តដែរផ្ទុយទៅវិញបើនិយាយបញ្ច្រាស់មកវិញបើចង់ជួយគ្រួសារតើតែយើងខ្លាំងដើម្បីជួយសង្គមតើតែយើងខ្លាំងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាំងបានលុះត្រាតែយើងប្រឹងដោយខ្លួនឯងតែមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងម្នាក់ទេគឺមានតែយើងខ្លាំងទេទើបអាចជួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យរស់មានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបាននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសុខក៏ជ្រៅជ្រៅចំពោះនរណាម្នាក់ឬចំពោះអ្វីមួយក៏យើងប្រឹងប្រែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងខ្លាចជាមនុស្សរឹងមាំដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឈឺចាប់មួយឬយើងឈឺចាប់100គ្រួសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយពេលណាខ្ញុំរងទុក្ខគ្រួសារខ្ញុំរងទុក្ខ10ទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ចំពោះគ្រួសារខ្ញុំមានច្រើនហើយបើខ្ញុំរងទុក្ខគ្រួសារខ្ញុំរងទុក្ខហើយបើគ្រួសារខ្ញុំរងទុក្ខគឺខ្ញុំរងទុក្ខដែរនេះគឺជាចំណងដល់ពេលយើងរឹងមាំខ្លួនឯងគឺគ្មានអាណាម្នាក់ត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែអាណាម្នាក់ទេខ្ញុំរឹងមាំគឺស្មើនឹងគ្រួសារខ្ញុំសប្បាយចិត្តគ្រួសារខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺស្មើនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ពីសម្ព័ន្ធភាពនេះច្បាស់ណាស់ដល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែប្រឹងរៀនប្រឹងប្រែងអានសៀវភៅនិងសម្លៀងខ្លួនឯងជាប្រចាំដោយពុំដែលភ្លេចខ្លួនណាម្ដងភ្លេចខ្លួនម្ដងណាឡើយពីខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងការអានសៀវភៅខ្ញុំតែងតែចំណាយពេលស្ដាប់អត្ថបទចំណេះដឹងពេលខ្លះខ្ញុំហត់នឿយនឹងការស្ដាប់ខ្ញុំក៏មើលពីយន្តអប់រំឬមើលភាពយន្តដែលយកសៀវភៅប្រឡំលោកធ្វើជាខ្សែភាពយន្តពាក្យ surprise to screen នេះមានន័យថាការយកសាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅប្រឡំលោកមកជាដាក់ការបង្ហាញជារូបភាពខ្សែភាពយន្តឬឯចំពោះការរៀនសូត្រប្រភេទទៀតគឺស្ដាប់ដោយយោបល់ពីគ្រូរស់អ្នកចេះដឹងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំរៀនពីសៀវភៅរៀនពីសង្គមរៀនពីមនុស្សជុំវិញរៀនពីចាស់ទុំច្រើនជាងរៀននៅសាលាបើសួរថាហេតុអ្វីរៀននៅសាលាបានតិចតកតងត្រឹងឱកាសរៀនពីព្រោះតែមិនមែនឲ្យតែយើងចង់រៀនគឺសុទ្ធតែទទួលបានការរៀនសូត្រអប់រំទេគណៈមានជីវភាពសមរម្យមានឱកាសរៀនសូត្រកូនមានខ្លះមានឱកាសរៀនសូត្រសាលាល្អៗរីឯកូនក្រកុំថាឡើយដល់មានសាលារៀននៅសាលាល្អតែសូម្បីតែដល់ពេលវេលារៀនតែសូម្បីតែពេលវេលារៀនឬឱកាសរៀនក៏ស្ទើរតែមិនមានផងជាចុងក្រោយបំផុតនៃការរស់នៅមិនសំខាន់ថាយើងក្មេងចាស់មានឱកាសឬគ្មានឱកាសទេតើបើណាប្រឹងប្រែងបានច្រើនជាងប្រឹងប្រែងបានខ្លាំងជាងធ្វើបានខ្លាំងជាងគឺនឹងទទួលបានមេរៀននិងលទ្ធផលនៃជីវិតបានច្រើនជាងប្រឹងកាន់តែខ្លាំងទៅមុខកាន់តែលឿននេះជាគោលការណ៍ដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឹងប្រែងឬក៏ផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍កម្មឬកម្មាដែលកពីភគវគិតាបើបានជារស់នៅក្នុងជីវិតនេះទៅហើយគឺត្រូវរស់នៅឲ្យខ្លាំងបើធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើឲ្យមុតប្រឹងឲ្យខ្លាំងច្បាំងឲ្យឈ្នះការលំបាកនិងការជឿចាប់ទាំងឡាយភាពខ្លាំងខ្សោយរបស់មនុស្សវាមិនមែនកំណត់ពេលវេលាកើតចេញពីអបតោម្ដាយទេតែវាកំណត់ទៅលើទង្វើនិងការប្រឹងប្រែងដែលយើងមានជីវិតរស់នៅមិនខ្វះទេអ្នកក្រដែលមានមិនខ្វះទេអ្នកខ្សោយដែលខ្លាំងមិនខ្វះទេអ្នកល្ងង់ដែលចេះតើមនុស្សនេះកើតពីពេលណាចង់ចេះឲ្យប្រឹងរៀនចង់មានឲ្យប្រឹងរកចង់សនុកឲ្យនឿយពីក្មេងធ្វើលេងកុំរំពឹងផលមែនតែនចម្លើយគឺប្រឹងប្រែងបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមអានតែត្រឹមហ្នឹងហើយយើងជួបនៅគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទខ្ញុំបាទចល័តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា